साध संगत जग के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वो बुढ़ी नूं कोड़ हो गया उसे वक्त ही, ते वो कोड़ हो के उसे वक्त थोड़े दिनों बाद ही मर गई, क्योंकि उसने निंदा करती। राजे नूं नहीं पता किहने पाया विच सप, किहने सुट्टिया, लांगरी नूं नहीं पता भी गल की हो गई, खाण वाले नूं नहीं पता, बनाउण वाले नूं नहीं पता, वरताउण वाले नूं नहीं पता। इस करके वो दोष कित्थे जा वज्जिया, जिथे निंदा हो गई। तो महाराज सच्चे पातशाह कहने सोच समझ के बोलिया करो, निंदा नहीं करनी किसी की, निंदा भली किसी की ना ही मनमुख मुग्ध करन, निंदा किसी की भी नहीं करनी। कई लोग एवं बैठे बैठे कईयां दे विरोधी बन जाते हैं, या किसी होर ही देवी देवता के विरुद्ध भी बोलण लग जाते हैं, या किसी मुसलमान फकीर के विरुद्ध भी बोलण लग जाते हैं। जब तक किसी गल का पूरा पता नहीं, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, उदों तक ना ही आपां ने किसी के विरुद्ध बोलना। इस गल का हमेशा ख्याल रखो, ना किसी गरीब नूं मखौल करना ते ना किसी नूं देख के हसना, क्योंकि कई बंदे बेचारे कर्मां दे मारे ने, आपां देख के हस पईए उन्हां नूं, जां किसी गरीब ते तरक करिए, अपने आप नूं वड्डा समझ लीए, कल नूं पासा पुट्ठा हो जाना, आपां ओहदी थां ते चले जाना, उहने अपनी थां ते आ जाना, क्योंकि निंदा करदे ही पासा पलट जांदा। इस करके महाराज कहने अपने सिर ते कदे भार ना लाओ निंदा करके, जिहड़ी गल दा संपूर्ण ज्ञान नहीं है। नानक नीच कहे विचार। गुरु नानक देव जी कहते असीं नीचां दे विचार कहे ने। वैसे तो महाराज अपने आप नूं नीच लिख दिंदे ने, कई कुछ लिख दिंदे ने, निमरता बहुत है ना। सारी गरीबी तो गुरु नानक देव जी कोल ही है। जदों सिद्धा ने अकाल पुरख अगे अरदास की कि सानू गरीबी दिओ, निमरता, अकाल पुरख वाहिगुरू ने वचन किया 3 पाईया गरीबी तो गुरु नानक देव जी लै गए साडे कोलों। 1 पा गरीबी जिहड़ी है वो संसार च गौआं नूं ते संतां नूं देती असीं। मतलब कि 3 पाईया का मतलब कि 100% विचों 75% गरीबी गुरु नानक दे घर विच है, निमरता, ते 25% जिहड़ी संसार विच साधु संतां ते गौआं दे कोले है। इस करके गुरु नानक दे विच इन्नी गरीबी है कि अपने आप नूं किते कूकर लिख दिंदे ने, किते नीच लिख दिंदे ने, किते कुछ लिख दिंदे ने, किते कहने मैं किरमा, जद कि आप जी सारियां नालों श्रोमणी है। वो सानू ही समझाउण वास्ते कि मेरे गुरसिखो प्यारिओ गरीबी धारण करो, गरीबी गदा हमारी, निमरता च आ जाओ। नानक नीच कहे विचार। पर महापुरुषों ने ऐसा अर्थ लवाया, कहने नानक नूं नीच नाल नहीं जोड़ना। जिवें आउंदा ना गुरदेव पतत पवित्र करा, गुरदेव दे नाल पतत अखर नहीं जोड़ना। गुरदेव ते विश्राम दे के गुरदेव पतत पवित्र करा। गुरदेव जी जिहड़े ने पतत होया नूं पवित्र करदे ने। इउं नहीं कहना कि गुरदेव पतत पवित्र करा, गुरदेव नूं ही पतत कर दिंदे आपां तां कह के। इउं नानक नूं नीच अखर नहीं लाउणा। नानक कक्के नूं औंकड़ भी है, नीच कहे विचार, व्याकरण अनुसार भी विश्राम बना लैंदे आ, कक्के नूं औंकड़ जो आ गया। नानक नीच कहे विचार। महाराज कहने इस पौड़ी विच असीं नीचां दे विचार कथन कीते ने। वारिया न जावा एक बार, मैं एक बार भी उस अकाल पुरख का कथन नहीं कर सकता, एक रोम भी कथन नहीं कर सकता। मैं तो इन्ना ही कहना, जो तुद भावै साई भली कार। जिहड़ी वाहिगुरू तुहानूं पाउंदी है उही कार भली है, उही काम सारिਆਂ नालों वधिया। जे तुसीं किसी नूं गरीब बनाया गरीब, नीच बनाया नीच, मूर्ख भी तुहाडे हुक्म 'च ही बनदा। ना को मूर्ख ना को सियाणा, वरता सब कुछ तेरा भाणा। आपां किसी नूं इस करके मखौल नहीं कर सकते, क्योंकि आपां जदों किसी नूं मखौल करदे आ, माड़ा कहने, तो आपां सिद्धा वाहिगुरू नूं ही कह रहे हुंदे आ। आपां नूं इस गल दी समझ नहीं लगदी ये बंदे नूं नीच मूर्ख जो भी बनाया वाहिगुरू ने बनाया। इस करके महाराज कहते हैं, जो तुद भावै साई भली कार। जो तुहानूं पाउंदा उही कार भली है। तू सदा सलामत निरंकार। हे निराकार वाहिगुरू परमेश्वर जी, तुसी सदा ही स्थित हो, तुहानूं कोई हिला नहीं सकदा। सलामत ध्रुव अटल भयो, ध्रुव जाके सिमरन अर निर्भय पद पाया। सलामत का अर्थ हुंदा स्थित होना।
ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਧਰੂਵ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ। ਧਰੂਵ ਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਰੂਵ ਤਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਪਾਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰੂਵ ਅਟਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਚਲ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬਈ ਧਰੂਵ ਤਾਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹਿਲਦਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂਵ ਤਾਰਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਸੂਤ ਪਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਧਰੂਵ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਟਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਟਲ ਜਨਾਉਣ ਲਈ। ਧਰੂਵ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਟਲ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਟਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਚਲ ਤੇ ਅਟਲ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹੰਸਰ ਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਢ ਬੰਸ, ਬੇਦੀ ਬੰਸ, ਜਾਦਵ ਬੰਸ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਸਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਕ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਨੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ, ਬਈ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਖਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਖਲੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬੰਨਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਦਾਮੋਦਰ। ਉਹ ਦਾਮੋਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਦਮੋਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਦਮੋਦਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਰੰਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੁਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਬੰਧ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ 52 ਅਵਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ 52 ਅਵਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੀਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੋਢ ਬੰਸ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰਾਖੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸਲ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੀ, ਤੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਢ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂ? ਸੋਢੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸੋਢ ਬੰਸ ਵਾਲੇ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰਮੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਦਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨ ਵੇਲੇ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਥਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲ੍ਹ ਮੁਕਾਮਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ ਨੇ, ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਥੰਮਲੇ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚੱਲ ਇੱਥੇ। ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜਿਆ ਵਰਨਾ ਕੋਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ, ਜਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਇੱਕ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਮੰਨਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਚ ਮੰਨਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਚ ਮੰਨਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ? ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਵੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਇਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ।
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤੀ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਥਾਂ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤੀ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਥਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲੇ ਹੈ, ਥਲੇ ਹੈ, ਅਪੀਤ ਹੈ, ਅਪੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਪੇਸ਼ ਹੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਅਗੰਮ, ਅਗੰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਪੂਰਨ। ਅਗੰਮ, ਅਗੰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੈਂਤ ਜਾਣ ਸਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਦੇਵਤੇ ਜਾਣ ਸਕੇ ਨੇ। ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ। ਅਸੰਖ, ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਲੋ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੋ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਅਣਗਿਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਦੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਰੀਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਾਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਿਉਂ ਲਟਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ।